हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शिक्षा भवन ओडिया दि एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो एबे पढ़िया दशम श्रेणी रेचन जोड़ा कि जीव विज्ञान चतुर्थ अध्याय देइछि। ठीक अछि। तो रेचन बोले आमे ए जानिबा जे जो प्रक्रिया द्वारा गोटे जीव रो शरीर रु अदरकारी खाद्य पदार्थ वर्ज्यवस्तु आकार रे शरीर रु बाहर को निष्कासित होइଥାଏ ताको आमे रेचन प्रक्रिया कहउछे। ठीक अछि। तो जीव तो विभिन्न प्रकार खाद्य खाए, विभिन्न प्रकार खाद्य ग्रहण करे। से खाद्य कौन हुए ना हमर चयापचय माध्यम शरीर रे हजम हुए एवं से थ्रू किछि दरकारी खाद्य गुड़ाक कोषर काम लगे एवं जो अदरकारी जिनस गुड़ाक जोड़ा बल्कि रहिला बा खाद्य पदार्थ रु किछि जिनस बल्किला से खाद्य पदार्थ कौन करे बा अदरकारी खाद्य पदार्थ सेटा शरीर रु गोटे प्रक्रिया द्वारा शरीर बाहर को निष्कासित हुए। तो जो प्रक्रिया द्वारा से निष्कासित कामटा हम ताको आमे रेचन प्रक्रिया बोली कहउचे एवं जो अंगटा एई रेचन प्रक्रिया ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ करे ताकू बा सही अंग को आमे रेचन तंत्र बोली कहउचे। ठीक अछि। तो एई रेचन तंत्र पढ़िले आमे जानिबा जे आम समाजर बा आम चारि पाखरे थिबा विभिन्न प्राणी मानकर रेचन तंत्र कौन कौन रही जमी आम झिंडिका जहाँ जहाँ भी अच्छे जितकी प्राणी भी अच्छा से रेचन तंत्र बा अंग गुड़ाक कौन कौन एवं से माने शरीर कौन बा क्यों पदार्थ को से माने निष्कासन करुछंती बा शरीर निष्कासित हेउची सेटा हमें पढ़िया। ठीक अछि। तो बेसिकली मनुष्य शरीर कौन से ध्यान देके जानिबा कि आम शरीर विषय भी हमको किसी बहुत किसी जानियार अछि। राइट। तो मुझे पढ़िया आरंभ कली। शरीर विभिन्न कोषरे जैव रासायनिक प्रक्रिया अहरह चली थाए। जैव रासायनिक प्रक्रिया कौन ना जो रासायनिक प्रक्रिया जीव शरीर में होता है। ठीक अच्छे। ताकू जैव रासायनिक प्रक्रिया कहुए और शरीर विभिन्न कोषरे आम कोषरे नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली प्रति समय चली थाए। यही समस्त क्रिया आवश्यक उपयुक्त खाद्य और किछि एंजाइम। तो आम शरीर में गुड़ाई एंजाइम अच्छा जो माने कि जैव रासायनिक प्रक्रिया को कौन ना चालू रखिंट कहीं बिना एंजाइम रे ए काम हो पारिबो ना। एबे देखो अम्लजान बहिकी कुआड़ कुआड़ सब जाउछ विभिन्न कोष पाखक आमर रक्त परिवहन होउछ एगुड़ाक सब कौन ना एंजाइम मान द्वारा होउछ एवं ए एंजाइम मान केतले एक्टिव होउछंती बा काहको ग्रहण कला पर होउछंती त एमान को एंजाइम मान को पय शक्ति ए खाद्य रु आसुची। ठीक अछि। हम जते उपयुक्त खाद्य खाइबा एंजाइम माने सेते एक्टिव हे कि हमर काम को ए जैव रासायनिक प्रक्रिया को से माने सेते तीव्रतर करिवे। तो आमे ग्रहण करुथुआ खाद्य ओ अम्लजान रु कोष आवश्यक मुताबक शक्ति पाई थे। आमे जो खाद्य खाउचे से खाद्य हजम हबो एंजाइम मान को द्वारा एवं कौन हबो ना तो जेतिकी शक्ति सृष्टि हो से खाद्य से खाद्यर थिबा कोष गुड़ाक से शरीर कोष गुड़ाक से अनुसार ताको शक्ति मिल जिवो। खाद्य और पोषण संपर्क में आमे प्रथम अध्याय आलोचना करिछे जो पोषण पाठ अच्छे प्रथम अध्याय जीव विज्ञान सीडे शरीर में होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया जात होता वर्ज्यवस्तु हाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट बोली कहते जोड़ा को आम परित्याग कर शरीर बाहर को जाऊे कौन ना वर्ज्यवस्तु बोली कहचे गुड़ाए जिन आम खाऊे हाँ कि नहीं से खाद्य किसी जिनस कोष मान गला जो अदरकार जिन वर्ज्यवस्तु गुड़ाक बंचिकी रोचे से गुड़ाक आम शरीर त्याग करुचे। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर शरीर में से गुड़ाक कौन ना शरीर अदरकारी और हानिकारक हानिकारक बोले कौन ना क्षतिकारक जे ए वर्ज्य वस्तु जब अधिक समय आम शरीर भितर रहीगला तो सी आम क्षतिकार सब्यस्त हो पार। ठीक अच्छे। से गुड़ाक को आम शरीर बाहर को छाड़ा उचित से कहूँ। एणु शरीर में थिबा विशेष व्यवस्था यही वर्ज्यवस्तु को वर्ज्यवस्तु गुड़ी को निष्कासित कर शरीर भितर परिवेश को प्रदूषण मुक्त करे बा रखे। घटना कौन हो जदि यही रेचन प्रक्रिया जदि न था आम खाली खाऊ था हाँ कि नहीं कि जिनस शरीर बाहर को जाता ना तो जितके भी ग्रहण करूँ से गुड़ाक वर्ज्यवस्तु गुड़ाक से शरीर भितर थी शरीर को सब क्षति करूँ। तो गोटे प्रक्रिया अच्छी जो प्रक्रिया द्वारा शरीर में होता वर्ज्यवस्तु गुड़ाक शरीर बाहर को कौन निष्कासित हुए जहाँफल शरीर कौन हुए ना भल से तार गोटे मेन्टेन्स बैलेंस मेन्टेन्स हम एवं शरीर सुस्थ रही आमको कहला। ठीक अच्छे। तो यही प्रक्रिया को रेचन प्रक्रिया कह जाए कौ प्रक्रिया को ना माने जो जो प्रक्रिया द्वारा शरीर वर्ज्यवस्तु गुड़ाक निष्कासित हुए से प्रक्रिया को आम रेचन प्रक्रिया कहूचे। तो रेचन तंत्र हेउची रेचन तंत्र माध्यम शरीर एमोनिया देखु शरीर बोले आम शरीर खाली बुझा ना एमती कि समस्त प्रकार प्राणी मान अच्छा उद्भिद मान अच्छा जो मान को आम जीव बोली कहूचे तो से शरीर एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड जातीय वर्ज्यवस्तु निष्कासन हुए से बाहर की जाए शरीर और शरीर जल
ଧାତବ ଲବଣ ଆଦି ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହେ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଶରୀରରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରହିବେ ତ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଆମୋନିଆ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ କହିବ କାହାର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଆମର ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। 1 ମାର୍କ ଏଟା ପଚାରିବ MCQ ଯେ ପାଇବ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଠିକ ଅଛି, ପୁଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଆମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 1 ମାର୍କ। ଆମୋନିଆ ଏକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଏଇଟା ବି 1 ମାର୍କ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିଦିଏ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଦେଖିଛି। ଏହା ଜଳରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣ, ଏଟା କ'ଣ ନା ଜଳରେ ମିଶିଯାଏ ପୁରା କିଏ ଆମୋନିଆଟା। ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଆମୋନିଆ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯଦି ଶରୀରରେ ଜଳରେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ମିଶିଯାଏ ଆମୋନିଆଟା, ଇଏ ଯଦି ଅଧିକା ମିଶିଗଲା ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଶରୀର ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଆମୋନିଆକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ମାଟିରେ ଅଛେ କାହିଁକିନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଆମୋନିଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଳକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ତ ଆମ ଠାରେ ସେମିତି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀରର ଜାତ ହେଉଥିବା ଆମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ୟୁରିକ ଏସିଡରେ ପରିଣତ କରି ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, କରିଥାନ୍ତି ଦେଇଛି, କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏଠି ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀରେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସିନା ଆମେ ଆମୋନିଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମଠି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ୟୁରିକ ଏସିଡରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ, ତାପରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ କହିବ ସେ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ପଚାରୁଛି ଯେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଆମୋନିଆରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କମ ସେ କମ ୟୁରିଆ, ନହେଲେ ନାହିଁ ୟୁରିକ ଏସିଡ। ଠିକ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ୟୁରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାୟ ୟୁରିକ ଏସିଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଆମୋନିଆଟା ତାପରେ ମାନେ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ରେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ତଥା ବୋଲେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମିଶେଇକି, ବେଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଭୟଚର, ସାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ଶରୀରରୁ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ଏ ଆମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ, ତାପରେ ଶରୀରରୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଏବଂ ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମୋନିଆକୁ ୟୁରିକ ଏସିଡରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଏମାନେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କେଉଁମାନେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ମାନେ ବା କେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମୋନିଆ ୟୁରିକ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମୋନିଆଟା ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 5 ମାର୍କ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ପ୍ରାଣୀରେ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୁଝାଅ। ଠିକ ଅଛି, ବା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀରେ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡୀ କଡ଼ାଟା ଯୋଉ କହୁଛି ଇଂଲିଶରେ ନୁହେଁ କି, ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯକୃତରେ ବୋଲେ କୋଉଟା? କଲିଜା। ଯକୃତରେ ଆମୋନିଆ ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହଉଛି? କାହା ସହିତ ମିଶିକି ନା ଆମୋନିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏ ଦିଟା ମିଶିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ୟୁରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ? ନା ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତ ୟୁରିଆର ସଂକେତ ହେଉଛି ଏତିକି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମୋନିଆ NH2 ତାପରେ ମଝିରେ CO ଅଛି ନୁହେଁ କି? ପଚାରିବ ଯେ ୟୁରିଆର ସଂକେତ କ'ଣ, ରାଇଟ୍, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣ, କାହିଁକିନା ଏଟା ଜଳ, ଆମୋନିଆଟା କ'ଣ ନା ଆମୋନିଆଟା ଭଲସେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଏହା ବୃକ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ କଲିଜା ଏଇଟା ଭାବିନୁ ତ ଏଇଟା ଆମର କଲିଜା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ କଲିଜା କ'ଣ କରେ ନା ଆମୋନିଆ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ମିଶେଇକି ୟୁରିଆ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ୟୁରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେ କ'ଣ କଲା ଆମର କିଡନୀକୁ ପଠେଇବ, ଏବଂ କିଡନୀ ଠାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ଆମର
ଛାଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଛାଣିବା ଗଲେ କ'ଣ ନା ରକ୍ତକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଯକୃତରୁ କିଡନୀକୁ ରକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ରକ୍ତ ଆଉ ୟୁରିଆ ମିଶିକି ଆଇବ ଗୋଟେ ଠାରେ, ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ରକ୍ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ୟୁରିଆ ଗୋଟେ ପଟେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁରିଆକୁ ଅଲଗା କରିକି ସେ କିଡନୀରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଅଛି ବ୍ଲାଡର ସିଆଡ଼କୁ ପଠେଇବ, ଆଉ ରକ୍ତକୁ ସେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇକି ପଠେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 1 ମାର୍କ ପଚାରିବ ଯେ ୟୁରିଆଟା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, ଯକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ୟୁରିଆଟା ମାନେ ମାନେ ରକ୍ତ ସଫା କାମ କୋଉଠି ହୁଏ? କିଡନୀରେ ହୁଏ। ରକ୍ତ ସଫା ଅର୍ଥ ୟୁରିଆ ମିଶିକି ଥିବ ରକ୍ତରେ, ତ ରକ୍ତକୁ ୟୁରିଆଠୁ ଅଲଗା କରିବ କିଏ? କିଡନୀ। ତ ରକ୍ତ ସଫା କାମ ହୁଏ କିଡନୀରେ। ୟୁରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିନ୍ତୁ ଯକୃତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲା ବୃକକରେ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହୁଏ, ଯୋଉ ଯକୃତରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା ସେଟା ଆମର ୟୁରିଆ ଆଉ ରକ୍ତ ମିଶିକି ଆଇବ ଯକୃତକୁ, ସରି କିଡନୀକୁ, ତାପରେ କିଡନୀରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବୃକକ ଅଛି ବୃକକରେ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହେବ ରକ୍ତରୁ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ମୂତ୍ର ସହ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଜଳରେ କି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ? ୟୁରିଆ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ତାପରେ ଆମର ମୂତ୍ର ହେଇକି କ'ଣ ମୂତ୍ର ହେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ କି ନାଇଁ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। କାମ ଖତମ। ଏତିକି ସରିଲା ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ହୁଏ ସେଟା ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆସିବ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏଟା ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆସିବ କ'ଣ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ହୁଏ। ପତଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କରେ ଏମୋନିଆରୁ ୟୁରିକ ଏସିଡ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ଏମୋନିଆରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏମୋନିଆ ଥିଲା ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ, ଏମୋନିଆରୁ ୟୁରିଆ ହଁ କି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରୀସୃପ ବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏମୋନିଆରୁ ୟୁରିକ ଏସିଡ ହଁ କି ନାଇଁ। ସରିଗଲା ଏତିକି। ତ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଜଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ଜଳରେ ପ୍ରାୟ ମିଶିବ ନାହିଁ। କିଏ? ୟୁରିକ ଏସିଡ ଟା। କିଏ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ୟୁରିକ ଏସିଡ। ଖାଲି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଏଇଟା ରେଚନ ପାଠ ପାଇଁ ଠିକ। ତେଣୁ ମୂତ୍ର ତିଆରି ପରେ ଏହା ଦ୍ରବଣରୁ ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁରିକ ଏସିଡ ତିଆରି ହେଇଗଲା ହଁ କି ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଜଳରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ତ ଇଏ କ'ଣ ହବ ନା ମୂତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଇଏ ଶରୀରରୁ ବା ଆମର କ'ଣ ଦ୍ରବଣରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି କୁକୁଡ଼ା ହଁ କି ନାଇଁ ଟଏଲେଟ କରିଥିବ, ତ ଏଇଠି ସେ ମାନେ ହାର୍ଡ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଠିନ ଜିନିଷ ଏପଟେ ଥିବ, ତାର ସାଇଡ ପଟେ କ'ଣ ସେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଟା ପଡିଥିବ, ଜଳ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷଟା। ଠିକ ଅଛି। ସେଠୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଜଳ ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ପୁନର୍ବାର ଶୋଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁରିକ ଏସିଡ ଟା ଥାଏ, ତ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆମର ମୂତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେଟା କ'ଣ ରକ୍ତରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ରକ୍ତ ଆବାଟକୁ ଯିବ ସିଏ। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ କଷ ୟାକୁ ଆଉଥରେ ଶୋଷିକି ନେଇଯିବ। ଏଣୁ ପତଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ପରିସ୍ରା କରୁଛେ ଏତେ ନା ଜଳ ଯାଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଏ ପତଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏତେ ପାଣି ଯାଏ ନାହିଁ ବା ମୂତ୍ର ଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ୟୁରିକ ଏସିଡ ମଳ ସହ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ, ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବା ଏମାନଙ୍କର ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଟା କାହା ସହ ମିଶିକି ଆସେ ନା ମଳ ସହ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ବ୍ଲାଡର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ସରିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ ରେ। ଏଣ୍ଡ ଏବେ ଆସିବ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ବିଟ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ଗଠନ, ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଯେ ଏମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ତିଆରି, ତାର ଟାଇପ୍ସ ହଁ କି ନାଇଁ, ତିଆରି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। କାହାର ନା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର। ଯେମିତି କି ଏମିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ହଁ କି ନାଇଁ, ତ ଏମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି। ଠିକ ଅଛି। ଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶଙ୍ଖଚିକା ଧାନୀ ଏମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ପରି କାମ କରନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ନା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଦେଖ ପ୍ରାୟ 1 ମାର୍କ ପଚାରିବ ଯେ ଏକକୋଷୀ ବା ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି ବା କିଛି ଶଙ୍ଖଚିକା ଝିଲି। ଠିକ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଆସିବ କ'ଣ ନା ସ୍ପଞ୍ଜ ଓ ହାଇଡ୍ରା ପରି ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏଇଟା ଗୁଡା ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଚେପ୍ଟା କୃମି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶିକ୍ଷା କୋଷ, ଏଇଟା ଆମର 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିବ। ଯୋଉ ଚେପ୍ଟା କୃମି ଅଛି, କୃମି ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିଏ
ଶିକ୍ଷା କୋଷ सरला जिया जोक परी प्राणी मान नेफ्रिडिया एटा गोटे हूँ आम रेचन अंग आउ एटा भी एक मार्क आमर पचार दिए प्राय टाइम और झिंटिका आदि पतंग मालफिजियन नलिका यहीटा आमर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखा पड़ो मालफिजियन नलिका कहा रचन अंग ना झिंटिकार ठीक अच्छे मेरुदंडी प्राणी मानक रही स्वतंत्र रचन अंग आमे जेहेतु हाँ कि मेरुदंडी प्राणी बा आमे गाई छेली मेंढा जहाँ जहाँ भी तो कौन हूँ यही अंग गुड़िक मध्य ब्रुक एवं चर्म प्रधान स्किन आमर स्किन बाटा देखिए किसी जिन कौन हो शरीर बाहर को जाऊँगी खाली आम मूत्रटा जदि गला तो सेटा खाली रेचन तंत्र बा रेचन बा सेटा खाली रेचन अंग नुहे जे आमर जदि किसी जिन से झाड़ आकार हो निश्वास आकार हो अधिका जल ही जाऊँगी एक्चुअली कह गले तो ये कौन ना स्किन मध्यम कौन हो शरीर बाहर को जाऊँगी तो चर्म भी गोटे रेचन अंग परी आमर काम करे को मानकर मेरुदंडी प्राणी मानकर आ ब्रुकक तो ब्रुकक हाँ कि नहीं एतकी कथा सरला तो एतिकी आइला मु कौन कहती एतिकी आमर 5 मार्क आसीबो कोड गला एठू आसीबो ठीक अछि 5 मार्क 5टा बिट लिखा पड़िबो एबे तो कहूची 4टा नल नै और जदी लंबिची 5टा बिट देकी लिखा पड़िबो ठीक अछि तो आई होप के वीडियो बुझा पड़ी भल भी लगी कहीं मो बेस्ट देवा चेष्टा करुच्ची प्रति वीडियो रे ठीक अच्छे कहीं मो लाइफ साइंस मोर बहुत फेवरेट सब्जेक्ट ठीक अच्छे तो आई होप कि वीडियो बुझा पड़ा जदि बुझा पड़ा नहीं मत कमेंट करेंगे मुझे बुझेदेवी मैंने ट्राए करा भलसे बुझाइया थैंक यू सो मच।